ان بیمار نے بڑی کوشش کرتے ہیں اٹھن کی، لیکن انہیں کو بیمار نے کو اٹھیا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ دی حکمت ہے ایک ہی شہزادے امام زین العابدین زندہ رہنے نے کہ انہاں تو امام حسین دی نسل جڑی وہ چلنی ہے، باقی سارے شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھرا نو ویکھیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میری گود چ آنو محمد جڑا انہاں دی شہزادیاں دی عمر 8 تو 10 سال دے دوران ہے، کیا کہ میں انہاں نو اے میرے بھائی جان اپنے نانے دے دین تو قرآن تو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ماتم کرنا ہوندا، پٹنا ہوندا اور جڑا اس دے اوتے جڑا پریشان ہونا ہوندا تے پھر 8-10 سال دے بچیاں نو جنگ دے میدان چ نہیں بھیجی دا، پھر علی اصغر 6 مہینے دے نو نہیں بھیجی دا، انہاں نے اپنی مرضی دے نال مقام شہادت نو چنیا وے، حق دا جڑا انہاں نے دامن پکڑیا وے، اس لئی انہاں دے جڑا اس طرح شہادتاں بیان کیتیاں جان کہ بچے بچے دا دل کرے کہ کاش مینوں بھی شہادت دی موت آ جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میری ایک ہی آرزو ہے کہ میں اللہ دی راہ سے شہید ہو جاواں، رب پھر زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاواں، رب پھر زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاواں۔ یہ شہادتی آرزو تے تمنا کرنا یہ نبیاں دی بھی سنت ہے، صحابہ دی بھی سنت ہے، اہل بیت کربلا دے شہیداں دی بھی سنت۔ سبحان اللہ۔ تسیوں پانی نو روندے جے اور پانی تے جاندے تے حوض کوثر آ جاتا، قسم رب کعبہ دی اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اگر ایڑی مارن تے آبے زمزم جاری ہو سکتا ہے کہ میری آقا دی آل دے شہزادے امام حسین کربلا نو حکم دیندے تے اس ریٹے وچوں بھی پانی آ سکتا ہے۔ میرے امام علی مقام کیا میری بہن کوئی بھی پر اپنی بہن دی گود اجڑتی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اصرار بڑھتا گیا کیا کہ اگر تیریاں رگاں وچ جڑا اس نانے دا خون دوڑدا ہے، اس ماں دا دودھ پیتا ہے تے میں بھی تے اسے ماں باپ دی دھیاں اسے نانے دی دوتریاں یہ علی اصغر تے علی اکبر قربان ہو سکدا ہے تے اونو محمد بھی واپس نہیں لے جانا، انہاں نوں اپنے نانے دے دین تے قربان کر کے جا۔ اس وقت ان کو بمشکل اجازت ملی، 8-10 سال کی عمر ہے اور بچپن کی عمر ہے، جب سر پر امام شریف سجا کر ننھے ہاتھوں کے اندر تلواریں لے کر میدان کربلا میں اترے تو یزیدی پکارتے ہیں اے حسین تیرے خیموں میں کوئی جوان نہیں بچا، بچوں کو بھیج دیا ہے، خود میدان میں آ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کوئی جواب دے، اونو محمد کہنے لگے ہماری عمروں کو نہ دیکھو، ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون حیدری اور خون مصطفیٰ دیکھو۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جب یزیدیوں پر اللہ کا قہر بن کر اونو محمد ٹوٹ پڑے اور گاجر اور مولی کی طرح ان ننھے شہزادوں نے ان کے سر قلم کرنے شروع کر دیے اور یزیدیوں کی صفوں کے اندر ہلچل مچ گئی اور کہنے لگے واقعہ ان کی عمر کو نہ دیکھو، ان کے جذبے کو دیکھو، ان کے خون کو دیکھو۔ جب اونو محمد نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، جنت کی حوریں بھی سلام پیش کرتی ہیں، عرش پر بھی جو اللہ کے فرشتے ہیں، فرش کے فرشتے بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ بہادری ہو تو اہل بیت کے شہزادوں جیسی ہو، اگر شہادت کا جذبہ ہو تو اہل بیت کے شہزادوں کے جیسا ہو۔ یہ جن کو سلام پیش کیا جاتا ہے یہ اہل بیت کے شہزادے ہیں۔ خیموں سے جب اونو محمد لڑ رہے ہیں، سب سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، بالآخر انہوں نے اجتماعی حملہ کیا، اونو محمد کو زمین پر گرایا، دونوں شہید ہو گئے۔ تو خیموں سے پھر بھی ماتم کی آواز نہیں آئی، پیٹنے کی، رونے کی، نوحے کی آواز نہیں آئی، بلکہ سبحان ربی الاعلی حضرت سیدہ زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا، مولا میرے نانے کے دین کے لیے میری گود میں اونو محمد تھے، یہ ہیرے لٹا دیے، یا اللہ قبول فرما لے۔ اگر ماتم کرنا ہوتا، پیٹنا ہوتا، اس پر بے بس ہو کر پچھتانا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان شہزادوں کو زبردستی جو ہے وہ یزیدی نہیں لے کر گئے، یہ شہزادے اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنی والدہ کے حکم پر گئے ہیں۔ بلاخر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے صرف جو بچوں میں سے
जो ख़वातीन के अलावा मर्दों में वो बचे हैं बड़ी कोशिश करते हैं, आँखें जो है आंसुओं पर के साथ सैलाब आया है लेकिन उठा नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने तलवार हैदरी पकड़ी और घोड़े पर सवार हुए, लेकिन घोड़ा करबला के मैदान की तरफ नहीं जा रहा। वो आप घोड़े को कहते हैं चलते क्यों नहीं, उस घोड़े की आंखों में भी आंसू है, लेकिन वो घोड़ा अहले बैत का था। यहाँ पर इन घोड़ों जैसा नहीं कि जो अपने जो सबीलों के अंदर भी घोड़े का जूठा जो है वो पानी और दीगर दूध वगैरह और बात तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो लेद और पेशाब तक जो है उसको भी इस्तेमाल करने का यहाँ तक मिलता है। इसलिए जब घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा चलता नहीं, आप नीचे उतरे, देखा आपकी शहज़ादी हज़रत सकीना ने घोड़े को जो है पकड़ा हुआ है और कहते हैं मैं अपने अब्बा हुजूर के अलावा जो मुझे नींद नहीं आती, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मैं सोऊंगी किस तरह, मेरे पास मेरे अब्बा हुजूर ही तो हैं, ए घोड़े ना जाना। लेकिन मेरे इमाम ने अपनी शहज़ादी को सीने से लगाया, फरमाया ए बेटी आज से जो है ड्यूटी सोने की बदल गई है। पहले अली असगर जो है वो अपनी माँ के साथ सोता था और तू मेरे साथ सोती थी। ए बेटी आज के बाद अली असगर जो है वो मेरे साथ जन्नत में सोएगा और तू अपनी माँ के साथ सोएगी। शहज़ादी की पेशानी को बोसा दिया और सब्र की तलकीन की और शहज़ादी शहरबानों और हज़रत सैयदा ज़ैनब को फरमाया तुम्हारा हमारा इम्तिहान ख़त्म हो रहा है, तुम्हारा शुरू होने वाला है। याद रखना कि किसी भी जगह बेपर्दगी ना हो। इन शहजादियों की कोई बेपर्दगी नहीं हुई। जो खैमों को आग लगाई है वो इस वजह से लगाई है कि जो जजीदी सिपा सलार और फौज में थे उन्होंने और उनके खानदानों ने जजीद को खत लिख लेकर जो है इमाम हुसैन को बुलाया था और जो सिपाही जजीद के थे, सिपा सलार जजीद की फौज के थे, और मेरे इमाम हुसैन ने कहा ओ मेरे साथ लड़ने वाले तुमने तो खुद भी खत लिखा था, तेरे भाई ने खत लिखा था, अब ये पोल खोल दिया था, अब जो है ये राज खोल दिया था, तो अगर वो खतूत जजीद तक पहुंचते हो सकता है जजीद जो है कहता कि तुमने क्यों बुलाया। इसलिए वो सबूत मिटाने के लिए खैमों को आग लगाई है, वरना ये वो घराना है कि यहाँ पर किसी गैर महरम की किसी शहजादी के जो जिस्म को दरकिनार बाहर तक को नहीं देखा, क्योंकि ये वो घराना है जिस पर हया को भी नाज है, पर्दे को भी नाज है। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में गए और आपने भी जवान मर्दी के साथ जो है लड़ना शुरू कर दिया और जजीदियों की सफ़ों की सफ़ें पलटा दी, जंग का पासा पलट दिया। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन कुरान पढ़ते जाते हैं और उनको जहन्नम वासिल करते जाते हैं। जब इमाम हुसैन ने जंग का पासा पलट दिया तो उस वक्त जजीदी पुकारे इमाम हुसैन को नहत्ता और अकेला न जानो। जालिमों ने इज्तमाई हमले किए, तीरों की बरसात की, नेज़ों से हमले किए, तलवारें और भाले जो है मेरे इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। मेरे इमाम हुसैन ज़मीन पर करबला की तपती रेत पर गिरे। जब गिरे तो शिमर आपकी छाती पर सवार हुआ। फरमाया कौन हो? कहा शिमर हूँ। फरमाया कौन सा वक्त है? कहा 10 मुहर्रम है, जुमे का दिन है। फरमाया जुमा तो हो नहीं सकता, साइड पर हट जाओ, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। शिमर जो है साइड पर हटा। मेरे इमाम आली मकाम ने सर सजदे में रखा और नमाज अदा कर रहे हैं तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते सलाम पेश कर रहे हैं, जन्नत की हूरें सलाम पेश कर रही हैं, क्योंकि सजदे तो औरों ने भी किए, तेरा अजब अंदाज है, तूने ऐसा सजदा किया जिस पर खुद खुदा को भी नाज। मेरे इमाम आली मकाम सजदे में है, शिमर और जजीदियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा तो सर तलब कर दिया, सर तन से जुदा है। मेरे इमाम आली मकाम क़यामत तक नमाज की हालत में है, ऐसा सजदा कोई नहीं कर सकता। फिर जब सर तन से जुदा किया तो नेज़े पर रखा। जब नेज़े पर कुरान इमाम हुसैन की ज़ुबान पर जारी व सारी हुआ तो उस वक्त जजीदी हैरान है, लेकिन शराब के नशे में धुत है और दुनिया का माल चाहते हैं। रास्ते के अंदर एक पादरी असहाबे काफ के कुरान की जो आयत जो है जो कुरान के अंदर भी नाज़िल है और तौरात ज़बूर इंजील में भी इसका जो नुज़ूल हुआ था